triple integration. Yes, we started the triple integration and we have solved some examples on that. Okay. In today's session also, we are going to add some more examples to triple integration. So let's start. Triple integration. Okay. First example. I thought example number 6. Yes, sir. Evaluate. Triple integration over whether this example is over. I thought check करावर last example मध्ये limit y square to 1 आहे का एक? No, sir. No, sir. Okay. Consider करूया. Integral over 0 to a. Integral over 0 to a. Integral over 0 to x. I thought just a minus x and 0 to a minus x minus y. X square. Yes. What should be the order? dz dy dx. dy dx. dz dy dx. That should be the correct order. Yes. Hello. Yes. Let I is equal to the integral. Yes, I is equal to एक मिनट. Yes, hello. I is equal to integral 0 to a minus x, 0 to a minus x minus y. Yes, with respect to z integration घ्यायचा आहे म्हणजे x square काय असणार आहे? Yes, constant dz dy dx. पहिल्यांदा इंटिग्रेशन घेणार with respect to z. Getting? Hello. Yes. Yes, sir. Is equal to 0 to a integration 0 to a minus x square as it is. Integration of dz z over the limits 0 to a minus x minus y dy. Yes, which is equal to 0 to a. These are the limits for y. Still x square is a constant. Take outside 0 to a minus x. Yes, what is the value of this one? Z over the limit 0 to a minus x minus y. Yes, upper limit फक्त exist होईल, lower limit 0 आहे. Neglect. Getting? Hello. Is that clear? Is that clear? Hello. Lower limit 0 आहे त्यामुळे डायरेक्ट निग्लेक्ट होणार, फक्त अप्पर लिमिटची व्हॅल्यू एक्झिस्ट होणार a minus x minus y. Yes, hello. मी एक्झाम्पल परत एकदा घेतो त्याचा आन्सर. एक्झाम्पल सर्वांना लिहिला असणार आहे. आन्सर ऑफ एक्झाम्पल नंबर 6. I is equal to 0 to a minus x and 0 to a minus x minus y x square dz dy dx. As x square is constant, take outside. Yes, integrate this function, which is equal to 0 to a minus x square dz से integration z over the limits 0 to a minus x minus y dy dx,
which is equal to, again we have to integrate with respect to y. Again this x square is a constant, so take outside 0 to a minus x. इथं किती येणार आहे बघा, z ची व्हॅल्यू जर तुम्ही अप्पर लिमिट ठेवला a minus x minus y minus lower limit is yes, lower limit is 0. 0 आणि 0 कधी एक्झिस्ट होतो मी सांगितलंय तुम्हाला, e raised to cos x आणि सेकंड होतो एक्झिस्ट होतो, which is equal to yes. पुढे जाऊया 0 to infinity 0 to a x square. Now integration of this term, a चा integration with respect to y AY. ay minus x चा integration with respect to y XY. xy, integration of y with respect to y Y square by 2. over the limits 0 to a minus x dx. Yes, is that clear everyone? Hello? Yes, which is equal to 0 to a x square into ब्रॅकेट मध्ये अप्पर लिमिट पुटअप करा. आता कशाच्या ठिकाणी, y च्या ठिकाणी फक्त a मायनस एक्स ठेवायचं, a मायनस एक्स मायनस एक्स वाय, एक्स ऍज इट इज, y च्या ठिकाणी a मायनस एक्स विच इज इक्वल टू मायनस a मायनस एक्स चा स्क्वेअर अपॉन 2 मायनस लोअर लिमिट घ्यायची गरज आहे का? No, sir. No, No. because it is 0. Yes, which is equal to, just before going for the integration do the simplification. X square into हे किती येतं, a square minus ax हा minus ax plus x square, बरोबर का? मायनस हा A square. a minus x चा स्क्वेअर अपॉन 2. थोडस सिम्प्लिफाय केलं तर लक्षात येतं का बघा. दिस इज द एक्सपान्शन ऑफ A minus X. X. a मायनस एक्स स्क्वेअर आहे X square. आणि a मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन 2 आहे. सबस्ट्रॅक्शन घेतलं तर काय शिल्लक राहतं? येस, a मायनस एक्स चा स्क्वेअर अपॉन 2 शिल्लक आहे. 2. बरोबर, Yes. a minus x square upon 2 remaining dx. Take 2 outside, 1 upon 2. 0 to a x square into bracket मध्ये काय राहतं, a square minus 2ax plus x square dx. Getting? Yes, which is equal to 1 upon 2 integration 0 to a. त्याला x square ने मल्टिप्लाय करा ब्रॅकेट मध्ये, काय काय राहतं बघा बरं. 2 a square x square minus 2ax cube plus x raised to 4. बरोबर का? हॅलो, इज दॅट करेक्ट? इथे बघा x square ने याला मल्टिप्लाय केलं आणि हा 1 upon 2 बाहेर घेतला. इज दॅट क्लिअर? हॅलो, इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Which is equal to 1 upon 2. Now take the integration. A square as it is, x square चा integration X cube upon 3. 2a as it is, x raised to 4 चा integration, x raised to cube चा integration 4 upon 4. X raised to 4 upon 5. आणि 5 upon 5 over the limits. Yes, 1 upon 2. आता टाका, अप्पर लिमिट a ठेवलं, a raised to 5 पहिली व्हॅल्यू अपॉन 3 मायनस इथं 2a raised to 5. बरोबर आहे का? हॅलो, Yes, sir. 2a raised to 5 upon 4 इथे कॅन्सल केलं असं A तरी चाललं raised to असतं. 5. a raised to 5 upon 5 काय येणार? a raised to A raised to 5 common. yes, ब्रॅकेट मध्ये 1 upon 3 minus 1 upon 2 plus 1 upon 5. Use calculator. Yes, use calculator and tell me the value. I is equal to, पहिली येतं 1 upon 6 minus 1 upon 6 1 upon 5 म्हणजे हे 1 by 30. 1 by 30 म्हणजे a raised to 5 upon 26. 60 ना. 60, sir. 60. Yes, sir. Its value is 1 upon 30. Yes, is that clear? Hello, understood? Yes, sir. Yes, sir.
आता वाटलं बघ, काही काही मुलांना वाटेल हे करणं काय पॉईंट नव्हतं, इथं डायरेक्ट सिम्प्लिफाय केलं तरी चाललं असतं. चॉईस इज युअर्स, मला काही फरक पडत नाही. येस, ब्रॅकेट एक्सपांड कोणाला जर डायरेक्ट करायचं असेल तर तसं केलं असतं तरी चाललं असतं. असं करावं असं काही गरज नाही. मेथड इज युअर्स बट द आन्सर इज फिक्स्ड, a⁵ येस, हॅलो गडे, Yes, sir. कम्प्लीट करा. फर्स्ट पेज क्लियर? No, sir. झालं का रे फर्स्ट पेज? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड पेज. खूप वेळ लावू नका.
Yes, it is over. Yes, sir. Okay. Wait a minute. We'll consider the next example. Consider the next example. Yes, I will share a PDF. Check it whether it is visible. Yes, it is visible. Yes, sir. Yes, sir. Let's consider this example 3. Example number 3. Evaluate integral of 0 to 1, integral of 0 to root of 1 minus x square, integral of 0 to root of 1 minus x square minus y square. Written. Shemde. Mahesh, Yes, sir. mute yourself. Yes, sir. Recording in progress. Yes. Written. Yes, sir. Yes, sir. Let's go for the. I will consider whiteboard now. Yes. या टाइप आपण एक्झाम्पल डबल इंटिग्रेशन मध्ये सॉल्व्ह केले बघा, जर तुम्हाला आठवत असेल तर. हॅलो. येस, सेम टाइपचं एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह केलं होतं. लेट मी राईट द एक्झाम्पल फर्स्ट. I will consider solution here directly. Solution example number 7. Yes, I is equal to 0 to 1. 0 to root of किती आहे हे? 1 minus x square. X square. जेवढं एक्झाम्पल मोठं असतं ना तेवढं लवकर सॉल्व्ह होत असतं, लक्षात ठेवायचं. 1 minus x square minus y square. Yes. 1 upon root of किती आहे ते? 1 minus x square minus y square minus z square. Yes. What should be the limit of integration? dz divide x. dz divide dyx. Yes. Is that clear? Hello. जाऊया आता फर्स्ट इंटिग्रेशन. अगोदर थोडंसं फॉर्म मध्ये तयार करतो ते. कोणाला सांगता येईल का कुठलं इंटिग्रेशन एक्झिस्ट होईल? 0 टू रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर. येस, 1 अपॉन रूट ऑफ. आता आपला व्हेरिएबल कुठला याच्यामध्ये फक्त झेड आहे आणि त्याचा स्क्वेअर आहे. रिमेनिंग ऑल आर कॉन्स्टंट. मी जर ह्याला असं लिहिलं तर 1 मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर चा स्क्वेअर. येस, डी झेड डी वाय डी एक्स. येस, कुठल्या फॉर्म मध्ये येतं हे? 1 upon root of 1 a upon square root minus a. a square minus x square. What is the integration of that term? Sin inverse x by a. Yes, sin inverse x by a, where a is equal to 1 minus x square minus y square. in a root. In root. Yes.
Hello, is that clear? 0 to 1, 0 to or root of 1 minus x square. What is the integration of this one? Sine inverse of x. X means z upon a means root of 1 minus x square minus y square over the limits 0 to root of 1 minus x square minus y square. Yes, dy dx. Getting? Hello, which is equal Yes, to sir. 0 to 1, 0 to root of 1 minus x square. हा, पहिला अप्पर लिमिट ठेवला साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 minus x square y square upon root of 1 minus x square y square. Yes, sir. Yes, sin inverse of 1 minus sin inverse of 0 dy dx. Is that clear? Hello, Yes, sir. which is equal to, बघा बरं आता. Yes, is that clear? Let's go for the next point. हाँ, 0 to 1, 0 to root of 1 minus x square. बघा बरं आता. किती येते? Pi by 2. Pi by 2. 2. It is constant dy dx, which is equal to integration 0 to 1. Pi by 2y. Pi by 2 घेतलं, dy it is y over the limits 0 to root of 1 minus x square. Yes, dx, which is equal to pi by 2 constant है 0 to 1. Yes, किती व्हॅल्यू मिळणार ही? Root 1 minus y square. Oh, dx, which is equal to, here the new result comes, root of 1 minus x square. What is the result? sin inverse x. ए इंटिग्रेशन जर चॅप्टर तुम्हाला व्यवस्थित आठवत असेल तर शेवटी आपण 3 ते 4 फॉर्म्युले लिहितो बघा, जे कधीच आपल्याला जास्त आपण त्याचा कधीच यूज करत नाही. असे फॉर्म्युले जे आपण कधीच यूज करत नाही, आठवत आहेत का बघा? यस, आठवत आहे का? रूट ऑफ 1 a square minus x square. Yes, sir. What is the result? What is the result? A by 2. हा, असलं Sin काहीतरी inverse. होतं बघा, साइन इनवर्स x into root of x square minus a square. आठवत आहे का? Yes, sir. We know that integration of or root of, yes, a square minus x square dx is equal to, what is the formula? 3 फॉर्म्युले आहेत बघा शेवटचे, a square minus x square, x square minus a square आणि x square plus a square. असे 3 फॉर्म्युले आहेत आपल्याकडे. 2 जे लॉगचे आहेत आणि एक हे जे आहे ते इनव्हर्स आहे. X into root of 1 a square minus x square. हा plus a square by 2 Sin inverse Sin inverse x of by a. y plus प्लस सी. आणि दुसरा जो फॉर्म्युला आहे ते लॉग मध्ये, फक्त हे पुढचा टर्म सगळ्याला सेमच आहे, त्या तिन्हीसाठी जे आहे ते लिहायचं. आणि मला वाटतं की 1/2 नाही, a square by 2 पण फिक्स आहे, लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x square प्लस x square मायनस a square आणि लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x square प्लस a square. असे अजून 2 रिझल्ट आहेत, फक्त इथं Yes, चेंज sir. होतं, इथं चेंज होत आहे लॉग ऑफ x प्लस दिस व्हॅल्यू किंवा लॉग ऑफ, साइन पण चेंज होते ना सर? नाही साइन नाही, फक्त ब्रॅकेट मध्ये साइन चेंज होती. असं मायनस नाही a सर, होतंय square by सर 2 रिझल्ट मध्ये पण. x square minus a square ला. हा, त्याला मायनस a square by 2 येतं का? हा, मायनस a square by 2 येते. ओके ओके, मायनसला पण साइन इथं चेंज होती, प्लस मायनस. गेटिंग? असे 2 रिझल्ट आहेत बघा ते शेवटचे. अंडरस्टूड? यस. Yes sir. हा, आता बघूया पुढे, which is equal to pi by 2 रूट ऑफ 1 minus x square. आता a च्या ठिकाणी फक्त 1 ठेवा, द सेम रिझल्ट. कसं येणार बघा, 1/2 x रूट ऑफ 1 minus x square plus 1/2 sin inverse of x, yes, over the limits over the limits 0 to 0 to 1. 0 to 1. टाका व्हॅल्यू बरोबर, आता किती येते बघा बरं. 0 पुटअप करायची गरज नाही, कारण साइन इनवर्स ऑफ 0 0 आहे, x into anything
It is 0. 0. Just we have to consider, yes, the upper limit. One. Okay. आता Yes, upper limit ला बघा, इथं जर मी 1 ठेवलं, 1 minus 1, 0. पहिली टर्म 0 Zero. येते, प्लस साइन इनवर्स ऑफ n 1, म्हणजे किती येते? 1. Pi by 2, pi by 4, pi by 8. येस, आलं का लक्षात? Pi by 8. Yes. Pi by 2 हा half pi by 2 which is equal to pi square by 8. Yes. Is that clear? Is that clear? Yes. हा पहिला दोन्ही वेळेस ऍडजस्ट होत नाही. 1 ला पण तो 0 येतो कारण 1 minus 1 0 आला, आणि 0 ला into 0 आहे त्याच्यामुळे तो 0 आला, आणि शेवटी पण ऍडजस्ट होत नाही कारण ते 0 ला 0च येतं. फक्त 1 ला sin inverse 1 ची व्हॅल्यू किती येणार? pi by 2 half. Getting? Hello? Yes, sir. सर ते 1 आपण 0 येणार सर. कुठलं रे? रूट 1 स्क्वेअर 1 मायनस एक्स स्क्वेअर ची व्हॅल्यू 0 येणार. 0/2 ना, इथं काय? येस. 0/2 0. हॅलो. येस. इथं मी इक्वल टू केलंय त्याला 0, ते काय अपॉनला नाही आहे, समजण्यासाठी लिहिले मी इथं. येस, लक्षात आलं? त्याची व्हॅल्यू 0 येते म्हणल्यावर इंटू 1 हाफ 0 इंटू 1 हाफ 0 येणार ना ते. हा, मग 0च लिहिले की मी इथं लिहिलं रे, ह्याची व्हॅल्यू लिहिली, इथं 1 लिहिलं तर साइन इनवर्स 1 किती आला? पाय बाय 2. पाय बाय 2 इंटू किती आहे? हे अर्ध. हा ते आपले. हे पहिला अर्ध हे येतच नाही, एक्झिस्टच होत नाही पहिली टर्म. येस सर. बोथ द टाइम्स अपर लिमिट अँड बोथ लोअर लिमिट इट विल बिकम 0. Yes, getting? येस सर. कम्प्लीट करा हे एक्झाम्पल.
complete, sir. हॅलो, स्क्रीन दिसते Yes. का बघा बरं? Yes, This one. sir. Yes, sir. Integral over 0 to 1 y square to 1 0 to 1 minus x y dz dx dy. Hello, written example. Yes. Yes, sir. Example number 8. Yes, can anyone repeat it for me? Let I is equal to 0 to 1. Yes. I square to 1. 0 to 1 minus x. Y into dz dx dy. Yes, yes. Whether the given order is correct, let's try dx to dy, sir. Dx. dx dy. dx dy. Yes, sir. आता बघा ही गिवन ऑर्डर कशी आहे बघा. आता इथं इन टर्म्स ऑफ एक्स आहे, लक्षात येत आहे बघा. इथं इन टर्म्स ऑफ वाय आहे, म्हणजे शेवटी इंटिग्रेशन कशाच असणार आहे? लास्ट दिस वन, दिस इज फॉर z. ए X. बाळानो, हे जो व्हेरिएबल असतो हा शिल्लक राहणार आहे तुमचा शेवटी. लक्षात येतं का? दीज आर माय लिमिट्स. तुम्ही कसं इंटिग्रेशन घ्या, जेव्हा हे तुम्ही पुटअप करणार त्याच्यामध्ये शिल्लक काय राहणार आहे? हॅलो, त्याच्यामध्ये शिल्लक काय राहील? वाय राहतं, बरोबर का? वाय राहिल्या म्हणजे शेवटी इंटिग्रेशन कशाचं घ्यावं लागणार आहे? हॅलो, बरोबर आहे का? लक्षात येतंय बघा. आता इथं वाय आला, मग आता इथं यस, तुम्ही इंटिग्रेशन घेतल्यानंतर त्या आन्सर मध्ये काय राहणार आहे परत बघा, पहिल्या इंटिग्रेशन नंतर यस एक्स राहतंय, म्हणजे इथं काय पाहिजे परत? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटिग्रेशन यायला पाहिजे. अँड हिअर वी हॅव टू इंटिग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू बाय डिफॉल्ट. लक्षात येते का? हॅलो, ते दोन व्हेरिएबल एक व्हेरिएबल कॉन्स्टंट लगेच सांगू शकताय. जर असं असेल तर विचार करायचा, शेवटी इथं काय व्हेरिएबल आलाय तो शेवटी शिल्लक राहणार आहे, म्हणजे पहिल्यांदा तो पाहिजे, म्हणजे कॉन्स्टंट साठी तो आला, मग पुढे गेलं इथं चेक करायचं हा एक्स आहे, म्हणजे नंतर काय शिल्लक राहणार आहे? एक्स शिल्लक राहील, म्हणजे इंटिग्रेशन परत विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घ्यावं लागेल. आणि हे दोन गेले की राहिलेला तिसरा इथे येतो. अंडरस्टूड? हॅलो, गेटिंग माय लॉजिक? येस, हॅलो, लक्षात आलं का? येस, थोडस विचार करावा लागतं, पण हे असं सॉल्व्ह करावं लागेल, असं विचार करावा लागेल. 0 to 1, नेक्स्ट y स्क्वेअर टू 1. आता विथ रिस्पेक्ट टू z घ्यायचा आहे, म्हणजे y कॉन्स्टंट 0 to 1 minus x dz. yes, dy dx dy which is equal to 0 to 1. yes, y square to 1. हा y काय शेवटी इथे घेतला तरी चालतो, कारण शेवटी आपला इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y घ्यायचं, कारण तो पण कॉन्स्टंट असणार आहे. dz चं इंटिग्रेशन Z. z over the limits 1 minus x
dx dy which is equal to 0 to 1 y square to 1. Yes, z च्या ठिकाणी व्हॅल्यू ठेवा. It is 1 minus x dx dy. Now integrate with respect to yes x. x. बघा बरं काय येतंय 0 to 1 y as it is. ब्रॅकेट मध्ये 1 चं इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x. x चं इंटिग्रेशन X square by 2. over the limits y square to 1 1. dy. Getting? Hello. Yes, sir. बरोबर 0 to 1 हा y पुटअप करा. अप्पर लिमिट 1 ठेवलं 1 minus 1 upon 2 मायनस कर्ली ब्रॅकेट x च्या ठिकाणी किती ठेवायचंय y स्क्वेअर Y square. मायनस y स्क्वेअरचा स्क्वेअर अपॉन 2 कर्ली ब्रॅकेट क्लोज लोअर लिमिट संपलं स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लोज dy. हॅलो येस 0 to 1 1 minus half म्हणजे किती येतं हाफ Half. हाफ इंटू y मीन्स y by 2 मायनस याला y नी मल्टिप्लाय केलं y क्यूब मायनस 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 प्लस हा येणार ह्या दोघांचा आन्सर आला हाफ याला y नी मल्टिप्लाय केलं की ते y by 2 आला. मग ब्रॅकेटला या y नी मल्टिप्लाय केलं y क्यूब या मायनस मायनस प्लस y चा स्क्वेअरचा स्क्वेअर 4 आणि एक हा एक 5. इज दॅट गेट आर यू गेटिंग? येस. Yes, sir. y by 2 चं इंटिग्रेशन y square by 4 y raised to 4 upon 4 plus 4. Y raised to 6 upon 12. y raised to 6 upon upon 12. 12 over 0 to 1. बघा बरं आन्सर किती येते 1 by 4 plus 1 upon 12 1 upon 12. which implies I is equal to yes these two terms get cancelled. Getting? Hello. इथं महत्वाचं काय होतं लिमिट ऑर्डर ऑफ द इंटिग्रेशन तुम्ही कसं इमॅजिन करताय त्याच्यावर डिपेंड आहे. तुम्ही इमॅजिन कसंही केलं तर मला कॉन्स्टंट पाहिजे. मी आता दुसरी ट्रिक काय सांगितली तसं नसेल तर पहिल्यांदा चेक करायचं इथं कुठला व्हेरिएबल आहे. येस तो कुठे जाणार शेवटी गेला. ठीक आहे या लिमिट मधला व्हेरिएबल आणि नंतर या लिमिट मधला व्हेरिएबलचं इंटिग्रेशन कुठे येणार सेकंड लाईन. येस हॅलो हॅलो गेटिंग? लक्षात येते का सिंपल लॉजिक त्या फॉर्म मध्ये केलं की आन्सर दॅट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटिग्रेशन. येस हॅलो गेटिंग? Yes, sir. कम्प्लीट करा.
Yes. Complete kara. Up to that, I will consider attendance. Rule number 1. 4, 5. Yes, sir. 4 is present. Okay. Yes, sir. 5, Present, sir. 6, 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10, Present, sir. 12, 13, 15, Present, sir. 19, Present, sir. 20, 20, 21, Present, sir. 22, 23, Sir. 23, okay. 24, Yes, sir. 25, Present, sir. 27, Om, Present, sir. Yes, sir. 32, 34, 35, Present, sir. 35 is here. Yes, sir. 36, Present, sir. 37, 37, 39, 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 44, Present, sir. 46, no, okay, okay, Present. 47, Present, sir. 48, 49, 50, okay, it is here. 52, 53, 54, 54, Present, sir. Present, sir. okay, 56, Present, sir. 57, Present, sir. 58, Yes, sir. 59, okay, it is also okay. 60 is here. 62, okay, Yes, okay, sir. yes, okay, okay, ठीक है. 64, 65, 66, 67, 67, 68, 69, Yes, sir. 69 is here. Let me call the absent numbers. 37, okay. 1, 13, 20, 22, 20, 22, 37, 39, 37 present is, sir. okay. 39, 48, 49, 52, 53, 59, 67, 68. Yes. कौन प्रेजेंट है क्या यहाँ पे की? Okay, it is correct. Completed this example? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Consider one more example.
कुठलं हे झालंय ना, हे झालंय, हे पहिलं झालंय, हे पण झालंय, हे पण झालंय. येस, हे पण झालेलं आहे. हे सॉल्व्ह केलंय का आपण? हॅलो, कन्सिडर दिस वन, द लास्ट वन. कुठलं घेताय बघा, फिफ्थ घेताय का कुठलं पण एक, दोन्ही लिहून घ्या. हे फिफ्थ आणि 7. दिस इज नंबर 9 अँड दिस इज नंबर 10. कुठलं तरी एक मी सॉल्व्ह करतो. दोन्ही लिहून घ्या, कुठलं तरी एक मी सॉल्व्ह करतो. येस, रिटर्न. लिहून झालं का? Yes, sir. Yes, sir. हा, कुठलं सॉल्व्ह करू ते मी? Fifth, sir. 7 number. Fifth, sir. Fifth, sir. फिफ्थ विल गो विथ द फिफ्थ वन. हे लास्टचं कळालं का? 7th कसं आहे? एफ ऑफ एक्स रेस टू एन आहे. हे येतं का लक्षात? एफ ऑफ एक्स रेस टू एन म्हणजे 1/z³ आहे. म्हणजे कसं येईल हे? z रेस टू -3 + 1 अपॉन -3 + 1. गेटिंग? हॅलो, 1 अपॉन -2 -2 z² असं येतं हे. आणि मग जिथं जिथं z आहे तिथं काय लिहायचं? 1 - x - y लिहा. मग हे निघून जाते सगळं. गेटिंग? 1 + 1 किती राहील? परत 2 राहील. येस, हॅलो. Yes, sir. या वेळी सिम्प्लिफाय करायचंय. आणि 0 लिहिल्यानंतर हे 0 होत नाही, लक्षात ठेवा. z च्या ठिकाणी 0 लिहिले काय शिल्लक राहतं? x + y + 1. येस, x + y + 1 चा स्क्वेअर परत शिल्लक राहतो. मग परत सेम तसं इंटिग्रेशन कसं? रेस टू -2 नी. हॅलो, इज दॅट Yes, क्लिअर? sir. Yes, sir. ठीक आहे, सॉल्व्ह करता येईल ना 7? Yes, sir. I will go with the Yes, 5. sir. Tell me the example. Integral over 0 to what? 2. 0 to 0 2. to 2. Huh? X Next. to 4 - x. 4 - x. Third. 3x/2 minus y. 3x/2 minus y. Huh? 3. 3 dz. Yes. dx. dy dy dx. Yes. It is correct order. Yes. This is I is equal to. Let's start. ह्याच्यामध्ये काही अवघड नव्हतं, फक्त कॅल्क्युलेशन्स आहे त्याच्यात. त्यात कन्सेप्ट नावाचा काही प्रकार नाहीये. z चं इंटिग्रेशन dz चं z ओव्हर द लिमिट्स. z 3x/2 minus y over 3 dy dx, which is equal to 0 to 2 x to 4 minus x. Upper limit है 3 minus lower limit 3x/2 हा y प्लस येईल. यस, बरोबर का? मायनस लोअर लिमिट असतं, हा मायनस आणि हा प्लस. गेटिंग? हॅलो. yes sir. त्याच्यासाठी हे जेव्हा लोअर लिमिट एक्झिस्ट होतं ना, साईनचा खूप जास्त फरक पडतो. ते साईनचं जर व्यवस्थित करता आलं तर मग काय प्रॉब्लेम येत नाही. येस, इंटिग्रेशन ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू y dy 3x/2 चं इंटिग्रेशन. येस, y प्लस y²/2 ओव्हर द लिमिट्स x to 4 minus x 4 - x. dx. फक्त तिथे तेवढंच असतं. जर लोअर लिमिट एक्झिस्ट होत असेल तर निगेटिव्ह साइन प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल.
0 to 2. पहिल्यांदा टाकलं 3 च्या ठिकाणी लिहिलं 4 minus x, y च्या ठिकाणी minus 3x by 2 into 4 minus x, yes, plus 4 minus x चा square upon 2. This is upper limit minus lower limit. आता x ठेवलं 3x minus 3x into x upon 2, yes, plus x square by 2, close bracket, curly bracket, this bracket close, dx. Hello, Yes. आलं का? अपर मायनस लोअर. आता फक्त सिम्प्लिफाय करा. 3 into 4 12 minus 3x. 12 minus 3x minus हे किती येते बघा, ह्याला 3x ने मल्टिप्लाय केलं तर 12x upon 2, बरोबर आहे. मायनस मायनस प्लस 4x स्क्वेअर, इज दॅट करेक्ट? हॅलो, प्लस 4 चा स्क्वेअर, सगळं सिम्प्लिफाय करून लिहा, काय फरक पडत नाही. 16 मायनस, सॉरी 16 अपॉन 2 आहे का त्याला? येस, अपॉन 2 इज देयर. 8x by 2 आहे ना त्याला 2? येस, इट इज. फर्स्ट टर्म स्क्वेअर प्लस सेकंड टर्म स्क्वेअर मायनस ट्वाइस ऑफ AB डिवाइड बाय 2. येस, हॅलो, इज दॅट क्लिअर? मायनस ऑफ, आता याला मायनसने मल्टिप्लाय केलंय ब्रॅकेटला, मायनस 3x प्लस 3x स्क्वेअर बाय 2. येस, तर ते 4x स्क्वेअर कसं आलं? कुठलं रे? हा, तेव्हा हा, आता बरोबर आहे? 3x स्क्वेअर बरोबर आहे. अपॉन 2. अपॉन 2 इज रिमेनिंग. येस येस, थँक्यू. हा, बरोबर आहे का? बघा आता पुढचं बघा, बरोबर आहे का? तसंच चेक करा. येस सर. मायनस एक्स स्क्वेअर बाय 2 dx. सगळे कॅल्क्युलेशन बरोबर आहे का बघा? 0 to 2. आता फक्त 3 टर्म्स येतील. एक एक्स स्क्वेअरची टर्म येईल, एक x ची येईल आणि एक कॉन्स्टंटची येईल. एक्स स्क्वेअरच्या बघा बरं किती आहेत? येस, इथं एक आहे. 1 2 3 4 टोटल टर्म्स आहेत. प्रत्येकामधनं एक्स स्क्वेअर बाय 2 जर तुम्ही कॉमन घेतला तर ब्रॅकेट मध्ये बघा किती राहतं. इथं राहणार आहे 3 पहिल्यामध्ये, प्लस 1 प्लस 3 आणि इथे मायनस 1, बरोबर का? दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेअर. गो फॉर एक्स. बघा बरं एक्स मध्ये कुठं कुठे आहे? मी वेगळा कलर यूज करतो. 1 2 3 आणि 4, 4 एक्स्ट्रा टर्म्स आहेत बघा. काय कॅन्सल वगैरे होतंय का? नाही होतंय. काय कॉमन घेता येते का? एक्सच घ्या डायरेक्ट. ब्रॅकेट मध्ये बघा काय राहतं? -3 हा, -6. -6 इथला, येस सर. -4 4 आणि -3. minus 3. प्लस. आता कॉन्स्टंट घ्या बरं. राहिलेले 1 आणि 2. 12 minus 8. येस, प्लस बरोबर आहे का कॅल्क्युलेशन माझं? 12 प्लस हा? 8. काय म्हणताय? 12 प्लस 8 ना. का रे? हा, 12 plus 8. येस येस येस, 12 plus 8 20. आणि शेवटचं इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एकदा परत एकदा व्यवस्थित लिहितो आणि मग त्याचं इंटिग्रेशन घेऊया. 0 to 2 हे किती येते? 9 minus 1 8 म्हणजे किती आलं? 8 by 2 म्हणजे 4x स्क्वेअर मायनस, का चुकलं रे? 7 ना, 7 minus 1 6 तर का? ते 9 6. येस. 3x स्क्वेअर, बरोबर? Yes sir. येस सर. ह्याचं काय येतंय? -16x, का चुकलं? -16x Minus 16. plus 20 dx. dx. Now integrate this one. 3x square आलाय ना तो? x square Yes, चं sir. इंटिग्रेशन x cube by 3 minus 16 x² by 2.
आणि plus 20x. ओव्हर द लिमिट्स. येस 0 to 1 आहे ना. 0 to 2. टू सर शेवटी पण अवघडच दिलंय. चला काय नाही, इथं 3 3 जाईल, इथं 8. 8x स्क्वेअर म्हणजे कसं आहे, एक्स क्यूब मायनस 8x स्क्वेअर प्लस 20x साठी 0 to 2 आहे. लोअर लिमिट होणार नाही, फक्त अप्पर लिमिट एक्झिस्ट होईल. 2 क्यूब 8, येस 8 into 4 प्लस 20 into 2, बघा बरं किती येतं आन्सर. -0. काय करायचं. 16. 16 आन्सर करेक्ट आहे का. Yes, sir. This is I is equal to value. Getting? Yes. Is that clear? इंटिग्रेशन सोपं असेल तर कॅल्क्युलेशन अवघड असतात, कॅल्क्युलेशन जर अवघड असतील तर इंटिग्रेशन सोपं असतं. अंडरस्टूड. Yes, येस. sir. त्यांनी ते मॅनेज. तुम्हाला हे असलं कॅल्क्युलेशन करू नका. एमसीक्यू ला पण जे येतात ना एक्झाम्पल्स, त्याची प्रॅक्टिस करा ट्रिपल इंटिग्रेशनच्या. म्हणजे कॉन्स्टंट लिमिट्स, सिंपल इंटिग्रेशन. येस, आपण एमसीक्यू मध्ये प्रॅक्टिस करणार आहे, ऍटलीस्ट आपल्याला क्लिअर असू द्या. ठीक आहे. ट्रेसिंग ऑफ कर्व मध्ये काय प्रॉब्लेम होता का टेस्ट मध्ये? एनी डाऊट इन ट्रेसिंग ऑफ कर्व टेस्ट? सर ते स्ट्रोक पॉइंटची कर्व पडली होती. कुठले कर्व पडलं होतं? स्ट्रोक पॉइंट म्हणून सर. एक मिनिट. स्ट्रिप पॉइंट. स्क्रीनशॉट पाठवलं की मला समजेल रे. ओके सर, एक मिनिट. तोपर्यंत एक्झाम्पल कम्प्लीट करा. स्ट्रिप पॉइंट. व्हॉट इज द स्ट्रिप पॉइंट? सॉल्व करता आलं नाही का ते? थांबा एक मिनिट. स्कोर आज अपडेट करेन मी शीट मध्ये, तुम्ही चेक करू शकता. आला असं सर्वांना मेल शक्यतो घरी. Yes, sir. कोण आहे का आउट ऑफ आउट? येस सर. ओके गुड. ओके, ये कोण आहे? द नंबर ऑफ लूप्स म्हणते का? येस सर. हे कसं आहे, हे कम्प्लीट झालं सर्वांचं? एक आलाय तो एक्झाम्पल नंबर नाही आहे याला, नंबर ऑफ लूप्स विचारतात ते. y² to a plus x is equal to x² to b minus x. यस, ह्याला लूप किती येतात असा क्वेश्चन आहे तुमचा. यस, हॅलो. लूप मीन्स व्हॉट? हॅलो, किती लूप आहे तिथं? 2. गेटिंग? परत त्याच पॉइंट मधनं कर्व पास होत असेल तर टोटल नंबर ऑफ लूप्स. यस 4. मग या कर्वला किती लूप्स येतात हा क्वेश्चन होता. अवघड नव्हतं काय? या कर्वचं नाव स्ट्रेपॉइड आहे असं म्हणतात ते. तुम्हाला ट्रेस करून बघायचंय. सिमेट्री सांगा बरं याची. यस, सिमेट्री. X axis, each power of y is X, even. yes. Origin, yes or no? Yes.
constant term is absent. Tangent at origin, lowest degree term, y square a is equal to x square b. म्हणजे y is equal to काय येतं, रूट ऑफ b प्लस और मायनस x. यस, त्या लाईन्स ओरिजिन मधून जाणाऱ्या दोन लाईन्स हे आलं. त्याच्यानंतर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बघा. If you put y is equal to 0, if you put here y is equal to 0, you will get x is equal to 0, 0 and b. बरोबर का बघा. y 0 असताना x च्या किती पॉइंट मिळत आहे, 0, 0 आणि b. म्हणजे 0 या पॉइंट मधनं कर, ओरिजिन मधनं कर दोन वेळा पास होतोय. अंडरस्टूड? हॅलो, Yes, sir. Yes. येस. मग फायनाइट पॉइंट कुठला आला त्यातला, b0 हा फायनाइट B. पॉइंट आहे. Yes. येस, त्या पॉइंट मध्ये एक टँजंट असेल फिक्स. आता b0 y0 आहे म्हणजे टँजंट कशी असणार आहे, टँजंट कशी असेल, पॅरलल टू Pair to Y. y ऍक्सिस. ओके, एक सिंपल मी कर्व ड्रॉ करतोय समजण्यासाठी फक्त. ठीक आहे, इथं दोन टँजंट्स आहेत. रफ स्केच मी ड्रॉ करतोय फक्त. ओरिजिन मधला दोन टँजंट. येस, इथं एक आहे आणि इथे एक, अशा हे दोन टँजंट्स आहेत ओरिजिन मधल्या. कर्व ओरिजिन मधून जातोय, इथं टँजंट आहे माझी. ठीक आहे, कर्व ओरिजिन मधून जातोय याचा अर्थ इथला जो यू शेप आहे तो कसा एक्झिस्ट होणार आहे. येस, हा यू शेप इकडे येईल, हा इकडे येणार नाही. हॅलो, Yes, हा sir. इकडचा पार्ट येणार नाही. क्लिअर आहे का, कारण टँजंट ओरिजिन मधून जातोय कर्व, तिकडे पलीकडे नाही जाणार तो. गेटिंग? हॅलो, कर्व इकडे असणार नाही. गेटिंग? येस. येस. मग हा आता 100% आहे, हा ओरिजिन मधनं जाईल आणि हा इकडे असा एक्सटेंड होईल. येस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जर बघितले, आता इथं जर तुम्ही याचा असिम्प्टोट चेक केला, असिम्प्टोट जर चेक केला तर तुम्ही किती येतं, हायेस्ट पॉवर ऑफ y, y स्क्वेअर, त्याचा कोइफिशियंट a प्लस x इक्वल टू 0 केला तर x इज इक्वल टू काय येतंय, मायनस -3. म्हणजे कुठं असणार आहे तो असिम्प्टोट, निगेटिव्ह एक्स. निगेटिव्ह साइडला. गेटिंग? हॅलो, येस, हा तुमचा असिम्प्टोट आला. म्हणजे कर्व कसा असेल, त्याचे एंड पॉइंट्स. Parallel. Getting? Hello, understood the nature of curve? येस सर. Yes. How many loops are there? 1. Getting? Yes. आलं का रे जोशी? Yes, sir. या फॉर्म मध्ये येतं हे. नाव आहे, मी सांगितलं ना, 10 चे आपण कर्व घेतले तर प्रत्येक कर्वला काहीतरी काही नाव आहे. तुम्हाला काय आयडेंटिफाय करायचं नाहीये तो कर्व शेप वरून. तुम्हाला इक्वेशन दिले, ट्रेस करायचं, जे विचारले ते सांगायचं. असिम्प्टोट विचारलं, इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट. टँजंट विचारलं, इक्वेशन ऑफ टँजंट. ओरिजिन विचारलं, ओरिजिन. सिमेट्री विचारली, सिमेट्री. रिजन विचारलं, रिजन. गेटिंग? येस. Yes, sir. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. आता क्लिअर? अजून काय शंका आहे टेस्ट मध्ये? Any doubt in the test? अजून काय डाऊट आहे का? No, sir. ओके, थांबूया मग इथे. Yes, sir. स्टॉप. थँक्यू.